नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश विच अटल सुरंग दा दौरा कीता। कहा देश दा भविख अटल सुरंग नाल जुड़िया होया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार सरकार दे कई सुधारां नाल कारोबार करना होर आसान हो गया है। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने जिले के तहसीलदारां ते पटवारियां दी प्राप्ति संबंधी रिपोर्ट की तलब। ते खेलो इंडिया यूथ गेम्स विच हरियाणा कुल 102 तमगे जित के पहली थां ते कायम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के दूजे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों को जोड़न वाली अटल टनल पुजे। लाहौल स्पीति के सिसु हैलीपैड से पहुंचण ते राष्ट्रपति का रवायती तौर पर स्वागत किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्होंने एक थंका पेंटिंग भेंट की। इस मौके हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र आरलेकर और राज मंत्री रामलाल मारकंडे भी हाजिर सन। राष्ट्रपति ने अटल टनल का निरीखण करने तो बाद कहा कि यह सुरंग बहुत वधिया ढंग नाल बनाई गई है और इस सुरंग नाल देश का भविख जुड़िया होया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना ज्यादा बुनियादी ढांचा विकसित होएगा उन्ना ही ज्यादा देश तरक्की करेगा। इस नाल लाहौल स्पीति का सफर करना बहुत ही आसान हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के चीफ इंजीनियर ने राष्ट्रपति को अटल सुरंग बारे जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के कई सुधारां नाल कारोबार करना होर आसान हो गया है। अपने एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि कई पुराने ते गैर जरूरी कानूनां कारण विकास विच अड़िका रहा सी, जिस कारण इन्हां कानूनां नूं हटा दिता गया। सुधार, कार्ज प्रदर्शन अते परिवर्तन दे मंतव नाल भारत दुनिया विच सब तो तेजी नाल वधदे अर्थचारे वजों उभरिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबार करना आसान बनाउण दे खेतर विच वड्डे पद्धर ते खुशहाली दे प्रसार अते उद्यमता नूं हलाशेरी देण लई पिछले 8 वरियां विच कीते गए सुधारां दा ब्यौरा दिता। उन्हां माईगोव दे ट्विटर अकाउंट, अपनी वैबसाइट अते नमो ऐप ते प्रदर्शित लेख भी सांझे कीते। केंद्रीय खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत दुनिया के सब तो तेजी नाल वध रहे अर्थचारियां विचों एक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता विच आउण तो बाद हुण तक का सब तो वध GST कलैक्शन होया है अते वित्ती साल 2022 विच देश ने सब तो वध 421 अरब डॉलर का माल बरामद करके नवा रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि देश नूं आत्मनिर्भर बनाउण लई स्टार्टअप नूं उत्साहित किया गया। हुण तक देश का 70,000 तो वध मानता प्राप्त स्टार्टअप ने अते इन्हां विचों 45% स्टार्टअप दे मुखी औरतां ने। संगरूर लोक सभा जिमनी चोण लई बीजेपी के इंचार्ज राणा गुरमीत सोढी, सूबा जनरल सकत्तर जीवन गुप्ता ते दयाल सोढी अते सूबे के मुख बुलारे अनिल सरीन ने पार्टी के होरनां नेतावां नाल अज संगरूर विच चोणां संबंधी चर्चा की। मगरों मीडिया नाल गलबात करदिआं राणा गुरमीत सोढी ने कहा कि इस जिमनी चोण लई बीजेपी ने सारे 9 असैंबली हलकिआं विच अपने चोण दफ्तर खोल दित्ते ने अते वर्कर पूरे जोश नाल काम विच जुट गए ने। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चोणां समय लोकां नाल कई वादे कीते सन पर अजे तक उन्हां विचों कोई ध्यान नहीं दिता गया। राणा गुरमीत सोढी ने कहा कि अज नशा घर घर विकना शुरू हो गया है और नशे नाल रोजाना सैकड़े मौतां हो रही ने। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखने के मुद्दे ते सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने हल्के दे वोटरां नूं पार्टी के उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों नूं कामयाब करने की अपील की। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के संबंध में बीजेपी की पंजाब इकाई विच अज पटियाला विच एक रैली का आयोजन किया गया। इस विच पटियाला जिले के 9 असैंबली हलकियां तो पार्टी के मैंबर और आगू शामिल हुए। इस रैली को संबोधन करदिआं पार्टी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में कई प्राप्तियां हासिल कीतियां ने। उन्होंने कहा कि MSP समेत होरनां वख-वख योजनावां का लाभ आम आदमी तक पहुंचाया गया है। सूबे की आम आदमी पार्टी सरकार ते अश्विनी शर्मा ने पंजाब के लोगों नाल धोखा करने का दोष लाया अते कहा कि 3 महीनों में सरकार की कारगुजारी सिफर रही है अते इह लोकां लई कुछ भी नहीं कर सकी है। लोगों के अंदर एक गल तो हैगी है कि आम आदमी पार्टी नूं लैके 3 महीनों च ही मोह भंग हो गया लोगों का। लोग ठग्या ठग्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लगता है कि झूठे लारे दे के इन्होंने साढ़े कोलों वोटां लै रही पर काम नहीं कर रहे और
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨਿਤ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। मतलब सरकार बिल्कुल डायरैक्शनलैस है। सरकार वर्चुअली राघव चड्डा ते अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं और जो सरकार रिमोट ना चलती होवे तो फिर यही हालत होंदी है। पंजाब की बड़ी माड़ी किस्मत है कि पंजाब ने इन्हां लोगों को। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰ ਕਥਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਦੇ ਅਮਰ ਸਰੋਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰਤਵ ਦਾ ਰਹੱਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। जय बाबा बर्फानी। सभी यात्रियों को ये सुखद सूचना हमें देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार हम लोग यात्रा की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से इस बार रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो हमें उम्मीद है कि बाबा की कृपा काफ़ी सारे लोगों पे होने वाली है। देखिए, इसमें अध्यात्म भी है इस यात्रा में और रोमांच भी है, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी है और एडवेंचरिज्म भी है। तो अब जो भी यात्री आएंगे वो इन दोनों का मिश्रण उन्हें महसूस होगा। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और यात्रियों के सहूलियत के दृष्टिकोण से हमने इस बार एक RFID टैग शुरू किया है जो प्रत्येक यात्री को हम देंगे। यात्री चाहे सड़क से आए, चाहे वायु मार्ग से आए या रेल से आए, हम जहाँ भी वो फर्स्ट एंट्री होगी हमारे यूटी में, उसको हम वहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो बताने पे हम उसको एक RFID टैग देंगे। उससे कई फ़ायदे हैं। RFID टैग देने से एक तो यात्री को हम ट्रैक कर पाएंगे, जो भी ऑथराइज्ड लोग होंगे वो हमारी यात्रा में दिखेंगे, और इसके अलावा किस सेगमेंट में कितने लोग हैं, किस रुकने की व्यवस्था में कितने लोगों को ले जाना है, किस स्ट्रेच में कितने लोग हैं, कितने लोग किस स्ट्रेच को पार किए, कौन लोग उससे पहले हैं, कौन लोग उसके बाद हैं, ये कई सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी। ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਮੁਖੀ ਇਹ ਗੁਫਾ 45 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਅਤੇ 27 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਨੰਤ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੱਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਸੂ ਟੌਪ ਤੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGO ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਾਰੇ SDM ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 102 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 36 ਸੋਨ, 30 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 36 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 34 ਸੋਨ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 25 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ 17 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 9 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਆਰ ਪ੍ਰਾਗਨੰਦਾ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਚੈਸ ਗਰੁੱਪ A ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 7.5 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ V ਪ੍ਰਨੀਤ ਨੂੰ 9 ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਲਾਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੰਗਲਾਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ JCB ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 50ਵਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਨਵ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 102 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।